There are 2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवत ने मांगलिक करके समयसार यानी शुद्धात्मा का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है। शुद्धात्मा का स्वरूप प्रतीत होने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में विषय ये चलता है कि अज्ञानी भी स्वयं के भाव का करता है, लेकिन उद्गल के भावों का यानी परद्रव्य के भावों का करता नहीं है। ये विषय चलता है। उसमें श्लोक 62 जो 61 गाथा में बात बताई, वही बात आचार्य भगवंत विशेष दृढ़ कराने के लिए 62 नंबर का श्लोक उसमें दृढ़ता कराने के लिए लिखा। तो अब देखो 62 नंबर का श्लोक, उसका श्लोकार्थ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। दरेक द्रव्य को अपना अपना असाधारण स्वभाव होता है। जैसे कि शक्कर स्वभाव से मीठा स्वरूप है,
तो शक्कर मिठास के अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता। नमक खारा स्वरूप है, नींबू खटास स्वरूप है, तो नींबू खटास के अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता। क्यों? तो कि द्रव्य का जो स्वभाव है, द्रव्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव रूप परिणमन कर सकता है। ऐसी द्रव्य की मर्यादा है। तो यहाँ बताया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसका अर्थ क्या? तो कि आत्मा का स्वस्वभाव ज्ञान स्वभाव है। ये स्वभाव त्रिकाल होता है। तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है। ये स्वभाव अनादि का है। त्रिकाल है, उसका अर्थ अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। जो स्वभाव है वो द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकता। तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभाव आत्मा से तीनों काल में कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। ज्ञान स्वभाव, तो स्वभाव निरपेक्ष होता है। तो आत्मा का ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वस्वभाव निरपेक्ष है, उसको पर की अपेक्षा नहीं। स्वभाव अकृत्रिम होता है। तो आत्मा का ज्ञान स्वस्वभाव जो है अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं। स्वभाव द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ता है। तो ज्ञान स्वस्वभाव आत्मा के सर्व क्षेत्र में तीनों काल व्याप्ता है। द्रव्य उसका जो स्वभाव है ऐसा ही कार्य कर सकता है। तो आत्मा ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञान के अलावा, जानन क्रिया के अलावा अन्य कार्य कर नहीं सकता। क्या कहा फिर से गुजराती में? श्लोक 62। आत्मा विश्व में अनंत है। तू भी आत्मा है, तू पण आत्मा छे। तारा जीवा अनंत आत्मा विश्वમાં છે। એ અનંત આત્મા એને પોતાનો કહી શકાય એવો અસાધારણ સ્વભાવ છે। જેમ આત્મા સિવાય બીજા 5 દ્રવ્યો પાસે
પોતપોતાનો અસાધારણ સ્વભાવ છે. એમ આત્માનો અસાધારણ સ્વભાવ કહેતા આવો સ્વભાવ આત્મામાં છે ને બાકીના 5 દ્રવ્યોમાં નથી. તો કે આત્માનો અસાધારણ સ્વભાવ શું છે? તો કે આત્મા સ્વભાવથી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એટલે કે જ્ઞાન આત્માનો સ્વસ્વભાવ છે. સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય છે. તો આત્માનો જ્ઞાન સ્વસ્વભાવ ત્રિકાળ છે. અનાદિનો છે આવો સ્વભાવ, વર્તમાનમાં પણ છે અને અનંતકાળ રહેશે. આ સ્વભાવ આત્મા સાથે અભિન્ન છે. આત્મા સાથે એકાકાર છે. આ સ્વભાવ આત્મામાં તન્મય છે, તદાકાર છે, અવિનાભાવી છે. તો આત્માથી પોતાનો જ્ઞાન સ્વસ્વભાવ ભિન્ન થઈ શકતો નથી. 3 કાળમાં ક્યારેય ભિન્ન થઈ શકતો નથી. આ સ્વભાવ નિરપેક્ષ છે. સ્વભાવ આત્માનો, જ્ઞાન સ્વસ્વભાવ આત્માનો નિરપેક્ષ હોવાથી જાણન ક્રિયા માટે આત્માને પરદ્રવ્યની સહાયની જરૂર નથી કે નિમિત્તની જરૂર નથી. જેમ દીપક સ્વભાવથી સ્વ પર પ્રકાશક છે. દીપક સ્વને પણ પ્રકાશે, પરદ્રવ્યોને પણ પ્રકાશે. એમ આત્માનો જ્ઞાન સ્વસ્વભાવ પોતાને પણ પ્રકાશે, પોતાના આત્માને પણ પ્રકાશે અને પરદ્રવ્યને પણ પ્રકાશે. સ્વભાવ એટલે સ્વનો ભાવ. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ એટલે આત્માનો જ્ઞાન તે સ્વનો ભાવ છે. આ જ્ઞાન સ્વભાવનું કાર્ય શું? તો કે જાણવું. કોને જાણે? તો કે પોતે સ્વભાવથી સ્વ પર પ્રકાશક છે. પોતે પોતાને પણ જાણે અને પર કહેતા આખું વિશ્વ એને પણ જાણે. તો આત્મા એનો સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વભાવ. સ્વભાવ કેવો છે? ત્રિકાળ છે, નિરપેક્ષ છે અને સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે. જ્ઞાન સ્વભાવ પરિપૂર્ણ હોવાથી, અનંત શક્તિરૂપ સામર્થ્ય હોવાથી એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને જાણે.
તો જ્ઞાન સ્વભાવ સ્વરૂપ છે. હવે કહે છે પોતે જ્ઞાન જ છે. આત્મા કયો કે જ્ઞાન કયો, એમાં અંતર નથી. કેમ? તો કે આત્માના સર્વ પ્રદેશોમાં જ્ઞાન સ્વભાવ અભેદપણે ત્રણેય કાળ વ્યાપેલો છે. આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં જ્ઞાન સ્વભાવ વ્યાપેલો હોવાથી આત્મા અસંખ્યાત અસંખ્યાત પ્રદેશેથી સ્વપર પ્રકાશક છે. આત્મા સ્વભાવથી જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી એને 5 ઇન્દ્રિયના અવલંબનની જરૂર નથી. દ્રવ્ય મનના અવલંબનની જરૂર નથી. પરદ્રવ્યોના અવલંબનની જરૂર નથી. એવો એક નિરપેક્ષ જ્ઞાન સ્વભાવ. તો કે છે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પોતે જ્ઞાન જ છે. શું કહ્યું? સ્વયં જ્ઞાન ही है. आत्मा ज्ञान ही है. उसका अर्थ क्या? तो कि ज्ञान स्वभाव आत्मा के सर्व प्रदेश में व्यापा हुआ है. तो आत्मा का हर प्रदेश, हर क्षेत्र स्वपर प्रकाशक है. ज्ञान अपना परिपूर्ण स्वरूप यानी परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट करे तो आत्मा सर्व प्रदेशे थी त्रण काल त्रण लोक को जानता है. अब आगे कहा वो ज्ञान सिवाय, वो ज्ञान के अलावा दूसरा क्या करे? आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा ज्ञान यानी जानन क्रिया जानन क्रिया जानन क्रिया जानन क्रिया उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. निगुद के एक शरीर में अनंत जीव, वो अनंत जीव स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप है. चाहे जीव निगुद में हो कि चाहे जीव सिद्ध दशा में हो, स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप ही रहेगा. और ज्ञान स्वरूप होने के कारण निगुद का जीव भी भले अज्ञान रूप परिणमित हो, लेकिन वो कार्य तो जानने का ही कर सकता है. भले सिद्ध परमात्मा को
आत्मा के सर्व गुण का, सर्व प्रकार का सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ हो, फिर भी वो जाणन क्रिया कर सकते हैं, लेकिन परद्रव्य का कार्य नहीं कर सकते। क्या कहा? हम बोलते हैं ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। इस श्लोक का यह अर्थ है, आत्मा ज्ञानम यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा स्वयं ज्ञानम, तो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानात् अन्यत् किम करोति, તે જ્ઞાન સિવાય બીજું શું કરે? शक्कर मिठास स्वरूप है, तो मिठास के अलावा क्या कार्य करे? नींबू स्वभाव से खटास स्वरूप है, तो खटास के अलावा क्या कार्य करे? वैसी तरह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, तो ज्ञान के अलावा दूसरा क्या करे? यानी दूसरा कुछ कर सकता नहीं। दूसरा क्या करे, उसका अर्थ आत्मा विभाव का कर्ता नहीं है। आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। आत्मा परद्रव्य के गुणों के परिणाम का भी कर्ता नहीं है। आत्मा जैसे क्षय द्रव्य स्वतंत्र है, आत्मा भी स्वतंत्र द्रव्य है। क्षय द्रव्य के पास अपना अपना स्वभाव है, आत्मा के पास भी अपना अपना स्वभाव है। आत्मा का असाधारण स्वभाव क्या? तो कि ज्ञान। तो आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान आत्मा में अभेद है। आत्मा असंख्याते असंख्यात प्रदेशेથી જાણન क्रिया कर सकता है, लेकिन आत्मा 10 प्रकार के परिग्रह का कार्य नहीं कर सकता। आत्मा 5 इंद्रियों का कार्य नहीं कर सकता। आत्मा द्रव्य मन का कार्य नहीं कर सकता। आत्मा कार्मण वर्गना का परिणमन करा नहीं सकता। आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म को बांध नहीं सकता। ऐसा कोई आत्मा में स्वभाव ही नहीं है। जो स्वभाव है वो तो ज्ञान स्वभाव है। लौकिक में तू क्या कार्य करता है?
मिठास चाहिए तो शक्कर के डिब्बे में आ जाता है। कितना विश्वास है कि शक्कर मिठास के अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता। दूध में 1 चम्मच शक्कर डाला, कितना विश्वास है कि दूध मीठा हो गया। तो शक्कर का स्वभाव मिठास के अलावा दूसरा कुछ नहीं दे सकता। ऐसा तुझे जो विश्वास है, श्रद्धान है, प्रतीति है, वैसी प्रतीति तुझे आत्मा पर आनी चाहिए कि मेरा आत्मा स्वस्वभाव से स्वपर प्रकाश शक्तिनो काल है, तो वो स्व पर को भेद करके ये स्व है, ये पर है, ऐसा भेद करके स्व पर को जान सकता है। लेकिन आत्मा और भाव का कर्ता बन नहीं सकता। अज्ञानी को है ये नया मकान बनाओ, ऐसा फर्नीचर बनाओ, कार मैकेनिक को है कि मैं कार को रिपेयर कर सकता हूँ। खाने की चीज बनाने वाले महाराज को ऐसा है कि मैं चाहूं वैसी वानगी बना सकता हूँ। तो आचार्य भगवंत कहते हैं मैं मकान बना सकता हूँ, कार रिपेयर कर सकता हूँ, इच्छा अनुसार रसोई को बना सकता हूँ। ये सब तेरा अज्ञान है। क्यों? तू ज्ञान स्वरूप है, तू ज्ञान के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तेरे में अनंत शक्ति होने पर भी पर द्रव्य का कर्ता तू बन नहीं सकता। पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता तू बन नहीं सकता। ये कर्म मैंने बांधा, ये कर्म का फल मुझे मिलेगा, कर्म मुझे सुखी दुखी कर देगा, तो के सब तेरा भ्रम है। पर द्रव्य तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, तू पर द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता। सिद्ध परमात्मा सादी अनंत काल सिर्फ विश्व को जानते हैं। मैं विकल्प को उत्पन्न करूं और विकल्प में कर सकता हूं, ऐसा भाव भी जिसकी सत्ता में नहीं है, ऐसा सिद्ध परमात्मा सादी अनंत काल, सादी अनंत काल सिर्फ जानन क्रिया, सिर्फ स्वभाव रूप क्रिया कर सकता है द्रव्य। सभी द्रव्य
अपने स्वभाव अनुसार कार्य कर सकता है। वैसी तरह जीव स्वभाव से ज्ञान स्वरूप होने के कारण सिर्फ जानन क्रिया कर सकता है, लेकिन उसको लगता है मैं बच्चे को बड़ा कर दूं, बच्चे को ये सिखा दूं, बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दे दूं, बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दिला दूं, सास को लगता है कि मेरी प्रेजेंस में बहू सब सीख ले, पिता को लगता है कि मेरी प्रेजेंस में बेटा मेरे पास सब सीख ले, तो कि ये तेरा भ्रम है। तो परद्रव्य का परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। क्यों? तो कि परद्रव्य के परिणाम का तू कर्ता बन सके ऐसा तो तेरे पास स्वभाव ही नहीं है। तेरा स्वभाव तो ज्ञान स्वरूप है, तेरा स्वभाव तो ज्ञान है। क्या कहा कि आत्मा परभाव का करता है ऐसा मानना वो व्यवहारी जीवो यानी लौकिक जीवो। અહીં व्यवहार शब्द का अर्थ ये नहीं है कि निश्चय के साथ व्यवहार, वो तो ज्ञानी को होता है। व्यवहारी जीवों का अर्थ है लौकिक अज्ञानी जीवों। तो अज्ञानी व्यवहारी जीवों का ही अज्ञान है कि मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ। मैं तो इतना घंटा जिम में जाता हूँ, इतने साल से 1 पाउंड शरीर का वेट बढ़ने भी नहीं दिया, कम भी नहीं होने दिया। पूरा बॉडी में मेंटेन करता हूँ। बॉडी में मेंटेन कर सकता हूँ, ये तो बॉडी के प्रति तेरा मोह है। बॉडी को मैं मेंटेन कर सकता हूँ ऐसा ज्ञान, वो तो अज्ञान है। फिर से गुजराती में श्लोक 62। आत्मा ज्ञान स्वरूप છે, રૂપનો અર્થ થાય છે સ્વભાવ। જ્ઞાન આત્માનો સ્વસ્વભાવ છે। આત્મા એ ત્રિકાળ અને જ્ઞાન સ્વભાવ પણ ત્રિકાળ। આત્મા દ્રવ્ય, જ્ઞાન સ્વભાવ એનો ગુણ। પણ આત્મા અને એના ગુણો અભેદ છે, એક અખંડ સત છે। જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ હોવાથી, આત્માનો અસાધારણ ગુણ હોવાથી આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં
ત્રણેય કાળ વ્યાપેલો છે. માટે આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપ કીધો. આત્માને જ્ઞાનમય કીધો. આત્મા અને જ્ઞાનને અભેદ કીધા. આત્મા અને જ્ઞાનને એકરૂપ કીધા. આત્મા અને જ્ઞાનને એકાકાર કીધા. આત્મા અને જ્ઞાનને તન્મય તદાકાર કીધા. આત્મા અને જ્ઞાન અવિનાભાવી. આત્મા હોય ત્યાં જ્ઞાન હોય ને જ્ઞાન હોય ત્યાં આત્મા હોય. આવું આત્માનું સ્વસ્વભાવપણું છે. સ્વસ્વભાવ કયો બતાવ્યો? તો કે જ્ઞાન. જ્ઞાન સ્વભાવનું કાર્ય શું? તો કે જાણવું જાણવું જાણવું. તો કે જ્ઞાન કોને જાણે? તો કે સ્વને પણ જાણે ને પરને પણ જાણે. સાધક જીવો એની પાસે સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે. સ્વપ્રકાશક એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને જાણવો. અને પરપ્રકાશક એટલે પરદ્રવ્યો ને પરદ્રવ્ય પણ જાણવા. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે એ સ્વપ્રકાશક પણ. અને આત્માની પર્યાયમાં વિભાવ છે એને જાણવો એ વિભાવનું જાણપણું એ પરપ્રકાશકપણું છે. આત્મા ત્રણેય કાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ રહે એને સ્વભાવ કહેવાય. એક એક સ્વભાવ પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો છે. એમ જ્ઞાન સ્વભાવ પણ પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો છે. જ્ઞાન શું કરે? સ્વપરનો પ્રકાશ કરે કે પરના કાર્યો કરે? તો અહીંયા એ સિદ્ધ કરવું છે કે જ્ઞાન સ્વભાવથી સ્વપર પ્રકાશક છે, પણ આત્મા પરના પરિણામનો કર્તા થઈ શકે એવા સ્વભાવવાળો છે નહીં. ભલે આત્મામાં અનંત ગુણ હોય, એ અનંતે અનંત ગુણ એક એક આત્માના સ્વભાવ છે, પણ એ અનંત સ્વભાવી આત્મા એમાં એક પણ સ્વભાવ આત્માનો એવો નથી કે જે પરના કાર્ય કરી શકે. તો કે છે આત્મા તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પોતે જ્ઞાન જ છે. કારણ કે જેટલું ક્ષેત્ર આત્માનું એટલું જ ક્ષેત્ર જ્ઞાનનું. જેટલા પ્રદેશોમાં આત્મા વ્યાપેલો છે એટલા જ પ્રદેશમાં જ્ઞાન વ્યાપેલું છે. તો આત્મા અને જ્ઞાન કંઈ જુદા નથી. આત્મા અને જ્ઞાન વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. આત્મા અને જ્ઞાન વચ્ચે પૃથકતા નથી. આત્માને જ્ઞાન જેવા અનંત ગુણો સાથે એકત્વ છે. એકત્વ છે એટલે જ્ઞાન સ્વભાવ આત્માથી છૂટો પડી શકતો નથી. એ જ્ઞાન એના કાર્યની વિશેષતા
એક સમયમાં એકી સાથે યુગપતપણે સ્વને પણ જાણી શકે ને પરને પણ જાણી શકે. જેને જ્ઞાયકને જાણ્યો છે એ જ્ઞાન દરેક સમયે જ્ઞાનથી રાગ જુદો છે. જ્ઞાનથી ક્રોધ માન માયા લોભ જુદા છે. જ્ઞાનથી મોહ રાગ દ્વેષ જુદા છે. એનું યથાર્થ ભેદજ્ઞાન રૂપ જ્ઞાન વર્તે છે. એ આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પોતે જ જ્ઞાન છે. હવે આગળ કહે છે તે જ્ઞાન સિવાય બીજું શું કરે? અજ્ઞાનીને તો એમ લાગે છે કે હું 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને ભોગવી શકું છું. હું 10 પ્રકારના પરિગ્રહને ભોગવી શકું છું. 10 પ્રકારના પરિગ્રહને મારી ઈચ્છા મુજબ સાચવી શકું છું, છોડી શકું છું, ગ્રહી શકું છું. અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ જે કાંઈ 10 પ્રકારના પરિગ્રહ મળ્યા એ મારી મહેનતથી મળ્યા છે, મારા પુરુષાર્થથી મળ્યા છે. અમે 12 કલાક કામ કર્યું છે, વાંસા દુખી ગયા, પણ અમે જે કામ કરવાનું લઈએ એ કામ પૂરું કરીએ છીએ. અહીં કહે છે તારી પાસે જ્ઞાન જેવો સ્વભાવ છે એમ તારી પાસે પરદ્રવ્યના તું કાર્ય કરી શકે એવો કોઈ સ્વભાવ તારી પાસે હોય તો બતાવો. જો પરના કાર્ય કરી શકું એવો સ્વભાવ જ તારી પાસે નથી તો તું પરના કાર્ય કરીશ કેમ? તું ચેતનવંતો પદાર્થ, જીવતો જાગતો જીવ, એવું તારું સ્વરૂપ. એ સ્વરૂપમાં પરદ્રવ્યનું કર્તાપણું નથી. એ જીવ તો માત્ર ને માત્ર પોતાને જાણે. તો કે છે તે જ્ઞાન સિવાય બીજું શું કરે? જ્ઞાન જાણવું 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 જાણવું. અજ્ઞાની જીવ હોય તો પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, સાધક હોય તોય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અરિહંત પરમાત્મા હોય તોય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, સિદ્ધ પરમાત્મા હોય તોય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અજ્ઞાની પણ માત્ર જાણવાનું કાર્ય કરે, સાધક એ માત્ર જાણવાનું કાર્ય કરે, અરિહંત પરમાત્મા પણ માત્ર જાણવાનું કાર્ય કરે, સિદ્ધ પરમાત્મા પણ માત્ર જાણવાનું કાર્ય કરે. જાણવું એનો સ્વભાવ છે. તો કે છે તે જ્ઞાન સિવાય બીજું શું કરે? આમ કેમ કીધું? તો કે અજ્ઞાની અનાદિકાળથી એમ માને છે કે હું પરદ્રવ્યના કાર્ય કરી શકું છું.
એ અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનીનો પરદ્રવ્ય પ્રત્યેનો દર્શન મોહ છે. પરદ્રવ્યમાં એનું હુંપણું છે. પરદ્રવ્ય તારું સ્વરૂપ નથી. પરદ્રવ્યના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે. તું પરને જાણી શકે પણ તું પરરૂપે થઈ ન શકે. તું પરદ્રવ્યના પરિણામોને જાણી શકે પણ તું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા ન થઈ શકે. જેમ તારામાં જ્ઞાન સ્વભાવ છે એ સ્વભાવનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એવું છે કે એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને જાણી શકે. પણ તારામાં એવો કોઈ સ્વભાવ નથી કે તું પરદ્રવ્યના કાર્ય કરી શકે. એવો તારી પાસે કોઈ સ્વભાવ જ નથી. પણ હું અનંત સ્વભાવી છું ને. તું ભલે અનંત સ્વભાવી હો પણ પરદ્રવ્યના કાર્ય તું કરી શકે એવો તારી પાસે સ્વભાવ જ નથી. તો કે છે આત્મા પરભાવનો કર્તા છે. અહીં પરભાવ એટલે વિભાવની વાત નથી. આગલા શ્લોકોમાં તો પરભાવ, આગલી ગાથાઓમાં તો પરભાવ એટલે ક્રોધાદિ રાગાદિને પરભાવ કીધા હતા. અહીંયા એ વાત નથી લેવી. તું જેમ આત્મદ્રવ્ય છો, તારી પાસે જેમ અસાધારણ સ્વભાવ છે એમ વિશ્વમાં બીજા 5 દ્રવ્યો છે. એ 5 દ્રવ્યો પણ અનાદિથી અનંતકાળ પ્રતિ સમય પરિણમે એવો એનો સહજ સ્વભાવ છે. એ પરદ્રવ્યના પરિણામનો તું કર્તા ન બની શકે એમ કહે છે. તું પરભાવનો કર્તા નથી. તને એમ છે કે હું મિકેનિક છું, મશીન બનાવું. તને એમ છે કે હું કાર બનાવી દઉં, કાર રિપેર કરી દઉં. મહારાજને એમ છે કે હું રસોઈ બનાવી દઉં. કુંભારને એમ છે કે હું સારો ઘડો બનાવી દઉં. સુનારને એમ છે કે સારા જેવર બનાવી દઉં. અહીં ના પાડે છે. અહીં કહે છે કે અજ્ઞાની 10 પ્રકારના પરિગ્રહના કાર્યો કરી શકતો નથી. અજ્ઞાની શરીરના, અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની, કોઈ જીવ 10 પ્રકારના પરિગ્રહના કાર્યો કરી શકતા નથી. શરીરના કાર્યો કરી શકતા નથી. 5 ઇન્દ્રિયોના કાર્યો કરી શકતા નથી. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનું કાર્ય કરી શકતા નથી. અનંતમાંથી કોઈ પણ જીવ શરીર, 5 ઇન્દ્રિય કે દ્રવ્ય મન તારી ઈચ્છા મુજબ આ ભાષા નીકળી ન શકે. નક્કી કરીને ગયો હોય શું બોલવું છે, પણ શું બોલાઈ જાય એને ખબર નથી. કેમ કે ભાષા ઉપર એનો કંટ્રોલ નથી. કેમ કે ભાષા
એ તો ભાષા વર્ગના પૂતગલનું કાર્ય છે, તારું કાર્ય જ નથી. મારે તો ઘણી શાંતિ રાખવી હતી, છતાં શબ્દો નીકળી પડ્યા. એ શબ્દો નીકળી પડ્યા કેમ? તો કે પરદ્રવ્ય છે. એ કાળે એનું પરિણમન એમ જ થવાનું હતું. તો એ પરિણામનો કરતા નથી. શું કહે છે? આત્મા પરભાવનો કરતા છે. માનવું એ શ્રદ્ધા ગુણનું કાર્ય, જાણવું એ જ્ઞાન ગુણનું કાર્ય. હું પરભાવનો કરતા છું એવું અજ્ઞાનીઓ એટલે આપણે અનાદિકાળથી માનીએ છીએ. પરભાવનો કરતા છું એમ માન્યું એટલે મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એ મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ટળે ક્યારે? તો કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા છું એવી માન્યતાનો ત્યાગ થાય તો મિથ્યાત્વના સ્થાને સમ્યક દર્શનની પ્રગટતા થાય. આ ગરીબ ઢોર બોલી ન શકે, કઈ ભાષામાં કેવું? ભૂખ્યા તરસા, અમે પાંજરાપોળ બંધાવી છે. પાંચસો ઢોરને સાચવીએ છીએ. રાજુભાઈ, એટલે અહીંયા પરભાવ એટલે પાંચ દ્રવ્યો, બીજા પાંચ દ્રવ્યો કે મારા ખોટા બીજા દ્રવ્યો, પાંચ દ્રવ્યો. હા, પોતાના જીવ સિવાય બીજા અનંત જીવ, ત્યાં પણ એને કરતા બુદ્ધિ છે ને. પત્નીને સમજાવી દઉં, બાળકોને સમજાવી દઉં, સ્ટાફને સમજાવી દઉં, એના પરિણામ એનું કરતાપણું, એ પરભાવનું કરતાપણું છે. અને પૂતગલ સાથે નજીકનો સંબંધ, ઘર બહાર મારી ઈચ્છા મુજબ રાખવું. અમારું ઘર તો અમારે એટલું સ્વચ્છ જોઈએ, હું માથે ઊભા રહીને કામ કરાવું તો જ કામવાળા કામ કરે. એટલે કામવાળા પાસે હું કામ કરાવી શકું, ઘર ચોખ્ખું રાખી શકું, ઘર ચોખ્ખું રખાવી શકું, આ બધી કરતા બુદ્ધિ છે. એ તો પરદ્રવ્યના પરિણામ છે. એના સ્વકાળે એ ઉત્પન્ન થાય છે. જે દ્રવ્યના જે પરિણામ જે કાળે જે ભાવે ઉત્પન્ન થવાના છે એને તું કરી શકતોય નથી ને રોકી શકતોય નથી. તો કે પરભાવનો હું કરતા કેમ નથી? પરભાવને હું જાણું છું પણ કરતા કેમ નથી? તો કે તું સ્વપરને જાણે એવો તારી પાસે સ્વભાવ છે, માટે સ્વપરનું જાણપણું તું કરી શકે. પણ પરદ્રવ્યના પરિણામ તું કરી શકે એવો કોઈ તારી પાસે સ્વભાવ જ નથી. તો તું પરદ્રવ્યના પરિણામ એનો કરતા કેમ બને? અહીં પરભાવનો અર્થ ક્રોધાદી રાગાદી તો આગલી ગાથાઓમાં કર્યું, અહીં નથી કરવું.
તો કે પ્રભાવનો કરતા છે એમ માનવું. અમે તો અમારા બાળકોને એવા તૈયાર કરીએ છીએ. એટલું અમે ધ્યાન આપ્યું છે. ઓહો, અહીં ના પાડે છે, તું એ કરી શકતો નથી એમ કહે છે. કેમ? તો કે જેમ સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન સ્વ અને પરને પ્રકાશી શકે એવો જ્ઞાનનો જે સ્વભાવ છે, એમ એવો કોઈ સ્વભાવ નથી કે તું સ્વદ્રવ્યના પરિણામ અને પરદ્રવ્યના પરિણામ બંનેને કરી શકે. એવો તારામાં કોઈ સ્વભાવ નથી. સ્વદ્રવ્યના પરિણામ એનો કરતા તું, પણ પરદ્રવ્યના પરિણામને તું કરી શકે એવો કોઈ તારામાં સ્વભાવ જ નથી, એમ ના પાડે છે. અને પ્રભાવનો હું કરતા છું. અરે ન શું સમજે, હું સમજાવી દઉં, એવો અહંકાર અંદરથી નીકળે. આટલી વાત છે, એમાં શું હતું હવે? એટલું અમે ન સમજાવી શકીએ. અને સામેનો ન સમજે તો શું બોલે છે કે એ સમજે તો થાય ને, એ સમજે તો જ થાય. અહીંયા રાજકોટમાં એક વખત ફૂલચંદજી સિદ્ધાંત શાસ્ત્રી આવેલા. બે ડૉક્ટર સાંભળવા આવતા અહીંયા. એક ડૉક્ટરને તો બેસતું બરાબર ગુરુદેવની વાત. એના મિત્ર ડૉક્ટરને વાત ન બેસે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાર્ય ન કરી શકે. એટલે એ ડૉક્ટરે ફૂલચંદજી સિદ્ધાંત શાસ્ત્રીને કીધું કે આને સમજાવો ને, કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાર્ય કરી શકતો નથી, વાત એને બેસતી નથી. તો ફૂલચંદજી સિદ્ધાંત શાસ્ત્રી એમ કીધું કે આમાં જીત તો ડાક્ટર અમારી જ થવાની છે. કેમ? કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકતું નથી, એમ હું તમને સમજાવું અને તમે સમજી જાઓ તો મારી જીત થઈ ગઈ. પણ હું સમજાવું ને તમે ન સમજો તો અમે તો એ જ કહીએ છીએ કે અમે પરદ્રવ્યના પરિણામના કરતા થઈ શકતા નથી, એના ફેરવી શકતા નથી. તો પણ અમારી જ જીત છે. કે અમારે એ તો સમજાવવું છે કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી. તો કે જીવ પરદ્રવ્યને જાણે પણ કરતો કેમ નથી? તો કે પરદ્રવ્યને જાણે એવો સ્વભાવ છે, પણ પરદ્રવ્યના પરિણામ કરી શકે એવો ક્યાં આત્મામાં સ્વભાવ જ છે? આત્મામાં નહીં, એકેય દ્રવ્યમાં નથી. હવે છતાંય જો એમ માને, જ્ઞાની આટલું કે છતાંય માને, કરતા બુદ્ધિનું જોર તોડે નહીં, તો કે અનંત સંસારનું કારણ છે. 24 કલાક આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું. 24 કલાક મિથ્યાત્વનું ઘૂંટણ, ઘૂંટણ, ઘૂંટણ. તો કે આવું માનવું કે કેવું? એ વ્યવહારીજનો એટલે અજ્ઞાનીજનો, લૌકિકજનો, એનો મોહ છે, અજ્ઞાન છે. તો આ થયો શ્લોક 62. કાલે ગાથા 98 ચાલશે. કાલથી સવારનો સ્વાધ્યાય ચાલશે.
રાજુભાઈ શ્લોક 61 બાકી હતો, આપણે છેલ્લે બંધ કર્યું પછી. અચ્છા, કાલે લઈ લેશું, પહેલાં 61 લઈ લેશું. હા, એટલે 23 ડિસેમ્બરે આપણે ઓલી આગળનો શ્લોક જ પૂરો કર્યો તો 61 બાકી